on the spirit of resilience and unity that has shaped our community. It marks both the Harvest Festival of Punjab, a time of gratitude and abundance, and the historic birth of Khalsa, which continues to inspire courage, service and justice in our lives. This year at SKA, we are especially excited to welcome everyone to a vibrant Vaisakhi Mela filled with cultural performances, poetry, music and community celebrations. Each year, Vaisakhi Mela is organized on a grand scale. The two-day event this year featured a vibrant lineup of activities alongside the cultural performances and festivities. Whether it's a darts competition, a futsal tournament or women's Zumba session, the event offered something for everyone. Notably, the Singapore Khalsa Association continued its meaningful tradition of offering free health screenings to the community, this year with a special focus on women. Such screenings play a vital role in promoting early detection and awareness, helping individuals take charge of their health proactively. We are quite supportive of this ad hoc health screening that we do for these events. The important thing is to sometimes they can pick up abnormal things during the screening, and we actually encourage them to go for follow-up. So that's one important thing. And we also use this opportunity to do screening that is not commonly done, especially for women who might not want to do the breast mammogram and the pap smear. So we also try to see how we can actually buy in this among the ladies in the community. Some of the women say, yes, sister, I have gone and then there's some abnormality and I have seek treatment, early treatment, which really saved their lives, you see. So I want more women to go for all this, and of course we want to continue to do this to create awareness to all these women. Another cherished tradition of the Vaisakhi Mela is the presentation of Excellence Awards to students, recognizing those who have excelled in the national examinations over the past year. The awards serve as a powerful encouragement for students to continue striving in their academic journey. They also stand as a tribute to the families and teachers who have supported and nurtured them along the way. Family support is also very important. My parents supported me through my N-level journey. I'm very grateful. The Singapore Khalsa Association has always placed strong emphasis on sports, and the Vaisakhi Mela is an embodiment of that spirit. The sporting tournaments held as part of the event offer participants of all age groups a chance to bond over friendly competition and shared passion. A particularly meaningful aspect is the inclusion of members from other communities, staying true to the theme of unity in diversity and reinforcing the Mela's inclusive spirit. Actually, it feels great because I think it's a great effort by Khalsa to organize this. And also, we have an opportunity to meet old friends from different parts of Singapore. And another very good thing is that this time they allowed 2 non-Sikhs to be involved in the Mela, the football. And I think that's a very great idea. And I know we meet, as I said, we meet other communities and all that. We're all friends here actually. We know each other for many years. But actually my team is just making a comeback after about 15 years. So I think it feels great. So thankful to Khalsa, and the ambience, the environment is great. We're all having fun. Vaisakhi Mela is indeed a cultural celebration, but the Singapore Khalsa Association takes this opportunity to go beyond the festivities and reinforce meaningful values within the community. From championing a healthy lifestyle through healthcare and sports to nurturing academic excellence and character in the younger generation, the Vaisakhi Mela becomes more than just a celebration. It becomes a catalyst for community growth and upliftment. ஒரு சமூகத்தை ஒன்று திரட்டிய கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியை பார்த்தோம். அடுத்து நமது உள்ளூர் தமிழ் நாடகத்துறையில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு புதிய முயற்சியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். That story coming up right after this short commercial break. Stay tuned. உள்ளூர் நாடக குழுவின் சாதனை. நாங்க செஞ்ச every item we had to do something new. We stretch, we roll, we craft, we char and watch as it comes alive. We indulge. No pizzas are alike. No bite shares the same delight. Perfectly imperfect Pizza Hut sourdough pizza. Get it now from $12.
Stretch your dollars with Max from M1, Singapore's most affordable SIM-only plan. For just $7.90 a month, get 290 GB to use across Singapore and Malaysia, plus 12 GB roaming data. Why pay more? It's just $7.90 a month. Available exclusively online. Visit maxx.sg now. Perfect in the air. Daikin. Congratulations to our Design from PP winners! I wanted to create a birthday cake for Singapore, and each layer of the birthday cake represents a different element of Singapore. Together, this element represents the nation in unity and diversity. I hope that there are more platforms to support local artists like myself and homegrown brands. I want Singapore to be always strong, united and vibrant. Happy 60th birthday, Singapore! Also, discover the inspirations behind SG60, a nation united in celebration by Yipeng, and more winning designs on sg60.mediacorp.sg. Design from PP is organized by MediaCorp, brought to you by main partners Caltex with Techron, the fuel that helps you drive further. Progress awaits. This is Audi, presented by Shopee, with the following brands available on Shopee. Holistic Way, Singapore's #1 health supplement brand. Ocean Health, Singapore's #1 omega-3 brand. இன்றிரவு செய்தியில் இன்று பதவியேற்கிறது சிங்கப்பூரின் புதிய அமைச்சரவை. கிராப் செயலியில் அறிமுகமாகும் புதிய மாற்றம். ஞாபக மறதி நோயாளிகளுக்கு வித்தியாசமான சிகிச்சை முறை. இன்றிரவு 7:30 மணிக்கு சந்திப்போம். Feel 10 out of 10 on your everyday spend with the POSB Everyday Card. Apply now with promo code CASH300 and enjoy $300 cash back. இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகிறோம். Welcome back. மாலினி, பிளாக் பாக்ஸ் அரங்கம் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? Yes, I do. A black box theatre is a simple performance space, usually a square room with black walls and a flat floor. Its minimal setup allows for great flexibility in staging and lighting, making it an ideal space for intimate, experimental or small-scale productions where the focus is entirely on the performance. அண்மையில் ஒரு உள்ளூர் தமிழ் நாடக குழு தனது சொந்த பிளாக் பாக்ஸ் அரங்கத்தை கட்டியுள்ளது. Curious to know more about this exciting new space and what it means for the Tamil art scene in Singapore? Let's find out. சிங்கப்பூரில் சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எண்ணற்ற தமிழ் நாடக குழுக்கள் தங்கள் படைப்புகளை மேடையேற்றியுள்ளன. இதன் அடுத்த கட்ட முயற்சியாக அண்மையில் அகம் நாடக குழு ஒரு பிளாக் பாக்ஸ் அரங்கத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக திறந்தது. இதுவே சிங்கப்பூரில் ஒரு தமிழ் நாடக குழுவால் கட்டப்பட்ட முதல் பிளாக் பாக்ஸ் அரங்கமாகும். தங்களுக்கென ஒரு பிரத்யேகமான அரங்கத்தை கொண்டுள்ளதால் அகம் நாடக குழு இப்போது கலைஞர்களை வளர்ப்பதிலும் தயாரிப்புகளின் தரத்தை உயர்த்துவதிலும் அதிக நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதிலும் கவனத்தை செலுத்த முடியும். அதே நேரத்தில் சமூகத்தில் உள்ள மற்ற கலை குழுக்களுக்கும் இந்த அரங்கத்தை பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பையும் வழங்க முடியும். தமிழ் நாடகங்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வது எப்படி என்று யோசித்ததன் விளைவுதான் இந்த பிளாக் பாக்ஸ். நமக்கு தமிழ் மேடை நாடகங்களுக்கு என்று ஒரு அரங்கம், சொந்தமாக அரங்கம் இருந்தால் நாம் விரும்பிய நேரத்தில் விரும்பிய படைப்புகளை இங்கே உருவாக்கலாம். இடங்களை தேடி அலைய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அதன் காரணமாகத்தான் இந்த அகம் பிளாக் பாக்ஸ் உருவாகி இருக்கிறது. சிங்கப்பூரின் தமிழ் மேடை நாடக சமூகத்தில் 110 இருக்கைகள் கொண்ட பிளாக் பாக்ஸ் அரங்கத்தை கட்டுவது ஒரு புது முயற்சி. இவ்வரங்கத்தின் கட்டுமான பணியின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்து நாடகத்துறையின் வளர்ந்து வரும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ஒரு தரமான அரங்கத்தை எழுப்பியது அகம் நாடக குழு.
எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை யாருக்குமே பிளாக் பாக்ஸ் கட்டுறது அப்படிங்கிறது. நம்ம ஆர்டிஸ்ட் இல்லை நம்மளோட யாருக்குமே தெரிஞ்சவங்களுக்கு எது. ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே சவால் தான் இருந்துச்சு. லைக் எலக்ட்ரிசிட்டி, நம்ம இடம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹைட் வேணும், நம்மளுக்கு நிறைய ஹைட் வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹைட்டில் ஒரு இடமா எடுக்கும்போது அதுக்கான பவர் ரிக்வயர்மெண்ட், அதுக்கான எலக்ட்ரிசிட்டி ரிக்வயர்மெண்ட், வயரிங் ரிக்வயர்மெண்ட், ஸோ எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு சரி சிட்டிங் பண்ணலாம்னா சிட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட், லைசன்ஸ். நாங்கள் செஞ்ச எவ்ரி ஐட்டம் we had to do something new. We have to consult someone, some specialist. ஒரு நாடக நிறுவனம் எழுத்தாளர்கள், இயக்குனர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் போன்ற பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த திறனாளர்களை ஒன்றிணைக்கிறது. எனவே தனது சொந்த அரங்கத்தை தொடங்கியுள்ள அகம் நாடக குழு இப்போது வெவ்வேறு துறைகளை சார்ந்த புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும். தமிழ் நாடகத்துறையில் நுழைய பலருக்கும் இது போன்ற முயற்சிகள் ஒரு ஊக்குவிப்பாகவும் அமையும். ஒரு தியேட்டர் கம்பெனிக்குன்னே நிறைய வகையான ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தேவைப்படுது, கரெக்டாக? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஒரு பிளாக் பாக்ஸ் சேர்ந்த ஒரு திறன்களை வந்து உருவாக்கணும்னா ஒரு தமிழ் தியேட்டர் வந்து இப்போ தமிழ் கம்யூனிட்டியில் இதை ஒரு புதுமையாக ஆக்கி அண்ட் நிறைய இதுக்கான தேவையான ப்ரொஃபஷனல்ஸை கிரியேட் பண்ணுங்கிற ஒரு குறிக்கோளோட வந்து நாங்கள் நோக்கிறோம். திறப்பு விழாவின் ஒரு பகுதியாக முச்சந்தி என்ற தலைப்பில் ஒரு நாடகம் அரங்கேற்றப்பட்டது. அகம் நாடக குழுவின் புதிய பிளாக் பாக்ஸ் அரங்கத்தில் இடம்பெற்ற முதல் நாடகம் என்ற பெருமை இதற்கு சேரும். அகம் நாடக குழுவின் தயாரிப்புகள் சமூகத்தில் குறிப்பாக இளையர்கள் மத்தியில் ஒரு வலுவான ஈர்ப்பை கொண்டுள்ளன. நமது மொழி மற்றும் அடையாள உணர்வை வளர்க்க உதவுகின்றன. அதே நேரத்தில் தமிழ் பேசும் பழக்கத்தையும் தொடர்ந்து ஊக்குவிக்கின்றன. நம்ம தமிழருடைய கலாச்சாரம், ஐடென்டிட்டி, தியேட்டர் எல்லாம் தியேட்டரும் எல்லாம் சேர்ந்தது தான். ஸோ அந்த விஷயத்தில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமையான விஷயம். இது நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கும். தொடர்ந்து அகம் நடத்தும் எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வோம். காரணம் என்னென்னா நிறைய இளையர்கள் வந்து அகம் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளை வந்து ஆர்வத்தோடு பார்க்குறாங்க. அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். தமிழ் தொடர்ந்து வளரணும், தமிழ் இளையர்கள் பேசணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடக்கணும். அதனாலேயே நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து அவங்களுக்கு எங்களோட ஆதரவை வழங்க அவளோடு இருக்கிறோம். சிங்கப்பூர் தமிழ் மேடை நாடகத்துறைக்கு இது ஒரு புதிய அத்தியாயம். இந்த பிளாக் பாக்ஸ் அரங்கம் சிங்கப்பூர் இந்திய கலைத்துறைக்கு மட்டுமல்ல, நம் இந்திய சமூகத்திற்கு கிடைத்த ஒரு அங்கீகாரம். இது போன்ற முயற்சிகள் மேலும் உருவெடுக்க சமூகத்தின் ஆதரவு மிக முக்கியம். Are you organizing any community event and would you like it to be featured on our program? அப்போது மறக்காமல் முன்கூட்டியே இந்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்கள். இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒரு நிறைவுக்கு வருகிறது. Till we meet again, have a great weekend and a fantastic week ahead. உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொள்வது மாலினி, Seithi. This is Thalam Indian Beat. இந்த நிகழ்ச்சி இலவசமாக மீ வாட்சில் காணலாம். திருக்குறளுக்கு தாளம் சேர்த்து குரலோடு கோலாட்டம். பாட்டு மூலியமா அதை செய்யறது வந்து அவங்க மனசுல வந்து ஆழமா பதிஞ்சிச்சு நான் நினைக்கிறேன். Dancing rivers, Kalang to Kaveri. The river has been a great source of inspiration for me. அன்னையர்களை அங்கீகரித்து தாயே தாரகையே. இந்த நிகழ்ச்சி வந்து அம்மாக்களுக்கு பார்த்து நிறைய ஏற்பாடுகள் செஞ்சிருக்கோம். தாளம் இந்தியன் பீட் வரும் வெள்ளி இரவு 8 மணிக்கு. இந்நிகழ்ச்சியின் மற்ற பாகங்களை இலவசமாக மீ வாட்சில் காணலாம். ஒலி 968 கேட்டாலே பரவசம். காலையில் கொஞ்சம் சிந்தனை, நாள் முழுவதும் நிறைந்த புன்னகை, அசத்தலான பாடல்கள், ஆச்சரியமூட்டும் தகவல்கள், சூடா ஒரு டீ, ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய லூட்டி, ஆட்டம் பாட்டம் இரவு முழுவதும் கொண்டாட்டம். உங்களோடு வாழ்க்கையை சேர்ந்து கொண்டாட ஒலி 968 கேட்டாலே பரவசம். நீலிசன் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து உங்கள் விருப்பமான பாடல்களை கேளுங்கள்.
வணக்கம். முதுமை மறதி நோயாளிகளுக்கான மாறுபட்ட சிகிச்சை முறையை கையாள்கின்றன சில சமூக மருத்துவமனைகள். உண்பது, நடப்பது போன்ற அடிப்படை செயல்களையும் கூட சில நோயாளிகள் மறப்பது உண்டு. அவர்களுக்கு பழக்கப்பட்ட அம்சங்களை கொண்டு ஆறுதல் தர முனைகின்றன மருத்துவமனைகள். அது பற்றிய சிறப்பு தொகுப்பை பிறகு பார்ப்போம். தலைப்புச் செய்திகள் முதலில். சிங்கப்பூரின் புதிய அமைச்சரவை இன்று பதவியேற்கிறது. பதவியேற்புச் சடங்கு இஸ்தானாவில் இன்றிரவு 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது. 15 முழு அமைச்சர்களோடு மூத்த துணை அமைச்சர்களும் பதவி பிரமாணம் செய்து கொள்வர். ஸ்கில்ஸ் ஃபியூச்சர் திட்டம் தொடங்கப்பட்டு 10 ஆண்டு நிறைவடைகிறது. பயிற்சி பெறுவோர் துறைக்கு ஏற்ற பயிற்சியை பெறுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிப்பதாக ஸ்கில்ஸ் ஃபியூச்சர் சிங்கப்பூர் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் வெளிநாட்டு மாணவர்களை சேர்ப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டதை அடுத்து வெளிநாட்டு படிப்பை மேற்கொள்ள திட்டமிடும் மாணவர்களிடையே குழப்பம் நிலவுகிறது. சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட பல நாடுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பாதிக்கப்படலாம். சிங்கப்பூரின் புதிய அமைச்சரவை இன்று பதவியேற்கிறது. பதவியேற்புச் சடங்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் சரியாக இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும். நிகழ்ச்சி இஸ்தானாவில் நடைபெறுகிறது. தற்போது தலைவர்களும் பிரமுகர்களும் இஸ்தானாவுக்கு வந்துவிட்டனர். இம்முறை அமைச்சரவையில் புதிதாக 9 பேர் பதவியேற்கின்றனர். அண்மைய பொதுத் தேர்தலில் அறிமுகமான புதியவர்களும் அவர்களில் அடங்குவர். 4 பேர் பதவி உயர்வு பெறுகின்றனர். அமைச்சர்களோடு மூத்த துணை அமைச்சர்கள் ஆகியோரும் இன்று பதவியேற்றுக் கொள்கின்றனர். மூத்த நாடாளுமன்ற செயலாளர்கள் வேறொரு தேதியில் பதவியேற்பர். பதவியேற்புச் சடங்கு வசந்தம் மொழி வழியில் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படும். செய்திக்கு பிறகு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். பயிற்சி பெறுவோர் துறைக்கு ஏற்ற பயிற்சியை பெறுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிப்பதாக ஸ்கில்ஸ் ஃபியூச்சர் சிங்கப்பூர் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. பயிற்சி வகுப்புகளும் துறைகளின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்படும். Learning is not about cramming for exams or attaining academic qualifications. கற்றல் என்பது தேர்வுக்கு தயாராவதோ கல்வி தகுதிகளை பெறுவதோ அல்ல. வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து முன்னேற்றம் காண்பதே கற்றல் என்று பிரதமர் லாரன்ஸ் வாங் கூறினார். 10 ஆண்டுக்கு முன் தொடங்கிய ஸ்கில்ஸ் ஃபியூச்சர் சிங்கப்பூர் அமைப்பு அடுத்த கட்டத்தில் அடியெடுத்து வைப்பதை குறிக்கும் நிகழ்ச்சியில் அவர் உரையாற்றினார். வாழ்நாள் கற்றலை ஊக்குவிக்க மனப்போக்கில் மாற்றம் தேவை என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார். ஆண்டுதோறும் ஊழியர் அணியில் 20 விழுக்காட்டினர் ஸ்கில்ஸ் ஃபியூச்சர் ஆதரவு பெற்ற பயிற்சி வகுப்புகளில் பயிற்சி பெறுகின்றனர். அவர்கள் பெறும் சான்றிதழ்கள் வாழ்க்கை தொழில் திறன் திட்டமிடல் இணையதளம் ஒன்றில் சேகரித்து வைக்கப்படும். வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் போதும் நிறுவனங்கள் வேலைக்கு ஆள் சேர்க்கும் போதும் தகவல்களை அதன் மூலம் எளிதில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். சிங்கப்பூரின் அடிப்படை பணவீக்கம் ஆண்டு அடிப்படையில் கடந்த மாதம் 0.7 விழுக்காடு ஏற்றம் கண்டது. மார்ச் மாதத்தில் அது அரை விழுக்காடாக பதிவானது. அடிப்படை பணவீக்கம் இவ்வாண்டு அரை விழுக்காட்டிலிருந்து 1.5 விழுக்காட்டுக்குள் இருக்கும் என்று சிங்கப்பூர் நாணய வாரியம் முன்னுரைத்திருக்கிறது. சுகாதார பராமரிப்பு துறையில் பணவீக்கம் ஆக அதிகமான உயர்வை கண்டது. ஆண்டு அடிப்படையில் அது 2.8 விழுக்காடு கூடியது. உணவு, போக்குவரத்து, வீட்டுப் பொருட்கள் ஆகியவற்றிலும் விலைவாசி உயர்வு காணப்பட்டது. இருப்பினும் ஆடை, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, கலாச்சார துறைகளில் பணவீக்கம் இறக்கம் கண்டது. வீடுகளை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து துறைகளின் பணவீக்கம் 0.9 விழுக்காடாக பதிவானது. அதிபர் தர்மட் சண்முகரத்னம் பரகுவேயுடன் பருவநிலை நடவடிக்கை, நீடித்த நிலைத்தன்மை ஆகிய அம்சங்களில் கூடுதலாக ஒத்துழைக்க அழைப்பு விடுத்துள்ளார். சிங்கப்பூருக்கு முதன்முறையாக அதிகாரப்பூர்வ வருகை தந்திருக்கும் பரகுவே அதிபர் சாண்டியாகோ பென்யாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மதிய விருந்து உபசரிப்பில் அதிபர் பேசினார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வளரும் நட்புறவின் சின்னமாக பரகுவே அதிபர் பென்யா, அவரது துணைவியார் லெட்டிஷா ஒகாம்போஸ் ஆகியோரின் பெயர்கள் ஆர்க்கிட் மலருக்கு சூட்டப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு சிங்கப்பூருக்கும் பரகுவேக்கும் இடையிலான வர்த்தகம் சுமார் 15 மில்லியன் வெள்ளியை எட்டியது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வர்த்தகம் மேலும் அதிகரிக்கும் என்று தலைவர்கள் நம்புகின்றனர். வேளாண்மை வர்த்தகம்
பசுமை பொருளாதாரம், நீடித்த நிலைத்தன்மை ஆகிய அம்சங்களில் கூடுதல் வளர்ச்சி காண முடியும் என்று அதிபர் தர்மன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். அதிபர் பென்யா பிரதமர் லாரன்ஸ் வாங்கையும் சந்தித்து பேசினார். இருவரும் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதில் நடைபெறும் முன்னேற்றம் குறித்து பேசினர். வட்டார அனைத்துலக நிலவரம் குறித்து கருத்துக்களை பரிமாறினர். கரிம வெளியேற்ற ஒத்துழைப்பு உடன்பாடு கையெழுத்தானதை இரு தலைவர்களும் பார்வையிட்டனர். மக்கள் கழகத்தின் கட்டுமான திட்டங்களில் மோசடி செய்த குற்றத்திற்காக 2 கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கு 4.6 மில்லியன் வெள்ளி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹுனான் ஃபெங்டியன் கட்டுமான குழுமத்திற்கு சுமார் 350,000 வெள்ளி அபராதமும், ட்ரஸ் பில்ட் என்ஜினியரிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனத்திற்கு சுமார் 4.3 மில்லியன் வெள்ளி அபராதமும் விதிக்கப்பட்டன. ஜூலை 23ஆம் தேதிக்குள் நிறுவனங்கள் அபராதத்தை செலுத்த கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. புக்கெட் பாத்தோக், செங்சான், யூனோஸ் ஆகிய சமூக மன்றங்களின் மேம்பாட்டு வேலைகளுக்காக குத்தகைகளை சமர்ப்பிக்கும்படி 2022இல் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. குத்தகைகளின் மொத்த மதிப்பு 56 மில்லியன் வெள்ளி. யூனோஸ் சமூக மன்றத்திற்கான மேம்பாட்டு பணிக்கான குத்தகை பின்னர் கைவிடப்பட்டது. அதற்கான காரணம் சொல்லப்படவில்லை. குத்தகைகளை பெறுவதற்கு ட்ரஸ்பில் நிறுவனத்திற்கு ஹுனான் ஃபெங்டியன் நிறுவனம் உதவியதற்கான ஆதாரம் இருப்பதாய் சிங்கப்பூர் போட்டித்தன்மை பயனீட்டாளர் ஆணையம் கூறியது. ட்ரஸ்பில் நிறுவனத்திற்காக அது குத்தகையை தயார் செய்து கொடுத்ததுடன் போட்டியிலும் ஹுனான் ஃபெங்டியன் நிறுவனம் கலந்து கொண்டதாக கூறப்பட்டது. ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனத்தின் சிறப்பு தூதர் எஸ்ட்ரிட் புவென்டஸ் ரியானோ சிங்கப்பூர் தொடர்ந்து மாற்று எரிசக்தி வளங்களை நாட வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார். எரிபொருள் உட்பட சிங்கப்பூர் அனைத்து படிம எரிபொருள் பயன்பாட்டை குறைக்கும் வழிகளை ஆராய வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார். சிங்கப்பூரின் பருவநிலை மாற்றங்களுக்கு இடையே நாடு இந்த அம்சத்தில் மேம்பட்டுள்ளதை திரு ரியானோ சுட்டினார். சிங்கப்பூருக்கு 10 நாள் வருகை மேற்கொண்ட அவர் இயற்கை வளங்களின் தேவையை நாடு குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். சிங்கப்பூர் மலேசிய சோதனை சாவடிகளில் ஜூன் பள்ளி விடுமுறை, ஹஜ் பெருநாள் வார இறுதி ஆகியவற்றின் போது கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை எதிர்பார்க்கலாம் என்று குடிநுழைவு சோதனை சாவடிகள் ஆணையம் கூறியுள்ளது. பள்ளி விடுமுறை இம்மாதம் 31ஆம் தேதி முதல் அடுத்த மாதம் 29ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும். ஹஜ் பெருநாள் வார இறுதி அடுத்த மாதம் 6ஆம் தேதி முதல் 9ஆம் தேதி வரை. உட்லண்ட்ஸ் துவா சோதனை சாவடிகளை கடக்க கூடுதல் நேரம் எடுக்கும் என்று ஆணையம் தெரிவித்தது. பயணத்தை தொடங்கும் முன்னர் போக்குவரத்து நிலவரத்தை பார்க்கும்படி அது அறிவுறுத்தியது. உச்ச நேரங்களில் சோதனை சாவடிகளை கடக்க பேருந்து சேவைகளை பயன்படுத்துவது ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. விசாக தின வார இறுதியில் பயணிகள் எண்ணிக்கை 3 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக இருந்தது. காரில் சென்றோர் அதிகபட்சம் 3 மணி நேரம் வரை காத்திருந்ததாய் அதிகாரிகள் கூறினர். சண்டை நிறுத்தத்துக்கு தயார் இஸ்ரேலிய பிரதமர். My Mitsubishi Electric StarMax aircon saves me energy and money. It's easy to clean and is so quiet. Stretch your dollars with Max from M1, Singapore's most affordable SIM-only plan. For just $7.90 a month, get 290 GB to use across Singapore and Malaysia, plus 12 GB roaming data. Why pay more? It's just $7.90 a month. Available exclusively online. Visit maxx.sg now. இஷ்டாராவின் மே மாத சிறப்பு விற்பனை ஆரம்பமாயிடுச்சு. மே 10 முதல் மே 25 வரை நீங்க நகை வாங்கினா 1 கிராம் தங்கத்துக்கு 3 வெள்ளி தள்ளுபடி தராங்க. குறைந்த விலை, புத்தம் புதிய டிசைன்கள், வைர நகைகளுக்கு 30 விழுக்காடு தள்ளுபடி மற்றும் இலவச தங்க காசு இருக்குங்க. புதுசா நகை வாங்கணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசைதான். உங்ககிட்ட இருக்கிற பழைய நகையை எடுத்துருவாங்க. எந்த கழிவும் இல்லாம அதே விலையில புது நகைகளை வாங்கிட்டு போங்க. 40 வருட பாரம்பரியம் பெற்ற மாபெரும் தங்க வைர மாளிகை. இஷ்டம் போல நகை வாங்க இஷ்டாராக்கு வாங்க.
Still holding on to that battle-worn screen? Time for a new phone! The M1 anniversary sale is here! All the latest phones are going for $0. All phones? You heard right! Samsung, Oppo, Honor, you name it. And we're talking the lowest monthly plans, free worldwide roaming, and extra cash for your old phone. Wow, just take my money! Hurry, these deals won't last forever. Visit M1 Shop or m1.com.sg now. Going to CES Suntech? Get your hands on all the latest phones at $0, big discounts, free gifts, daily auctions, and more! Only at the M1 booth, happening now till this Sunday. Feel 10 out of 10 on your everyday spend with the POSB Everyday Card. Apply now with promo code CASH300 and enjoy $300 cash back. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் நிர்வாகம் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் வெளிநாட்டு மாணவர்களை சேர்ப்பதற்கு தடை விதித்திருக்கிறது. அமெரிக்காவின் ஆக பழமையான புகழ்பெற்ற அந்த பல்கலைக்கழகம் அது சட்டத்துக்கு புறம்பானது என்றும் அது பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என்றும் சாடியது. சிங்கப்பூர், இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்படலாம் என்ற குழப்பம் நிலவுகிறது. சில வெளிநாட்டு மாணவர்கள் பற்றி தகவல் அளிக்கும்படி உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைச்சு கேட்டுக்கொண்டதற்கு ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் இணங்காததை தொடர்ந்து தடை விதிக்கப்பட்டது. தற்போது அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பயிலும் வெளிநாட்டு மாணவர்களை மற்ற பள்ளிகளுக்கு மாற்றவும் ட்ரம்ப் நிர்வாகம் நெருக்குதல் அளிக்கிறது. அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால் மாணவர்கள் தங்கள் சட்ட ரீதியான தகுதியை இழக்க நேரிடும் என்று அது எச்சரித்தது. வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு தடை விதிக்கும் உத்தரவை உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைச்சர் கிறிஸ்டினோம் வெளியிட்டார். அந்த பல்கலைக்கழகம் வன்முறையையும் யூதர்களுக்கு எதிரான வெறுப்புணர்வையும் வளர்ப்பதாகவும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் தொடர்பு வைத்திருப்பதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார். அந்த தடை இவ்வாண்டில் பதிவு செய்திருக்கும் கிட்டத்தட்ட 6800 மாணவர்களை பாதிக்கும். மேலும் பல்லாயிரம் மாணவர்களையும் அது பாதிக்கும் என்று பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்தது. மற்ற பல்கலைக்கழகங்களிலும் அதுபோன்ற தடையை விதிப்பது பற்றி ட்ரம்ப் நிர்வாகம் பரிசீலனை செய்து வருகிறது. அமெரிக்காவும் ஜப்பானும் வரிகள் குறித்து ஆக்ககரமான பேச்சுவார்த்தை நடத்த இணங்கியுள்ளன. ஜப்பானிய பிரதமர் ஷிகேரு இஷிபாவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பும் இன்று தொலைபேசியில் கலந்துரையாடினர். வரிகள் பற்றி பேச்சு நடத்த ஜப்பானிய பிரமுகர்கள் 3வது முறையாக வாஷிங்டன் செல்லும் வேளையில் இரு தலைவர்களும் பேசினர். வரிகள் குறித்த ஜப்பானின் நிலைப்பாட்டை எடுத்து கூறியிருப்பதாக பிரதமர் இஷிபா கூறினார். இருதரப்புக்கும் பலன் தரும் தீர்வை நாடுவதாக ஜப்பானிய வர்த்தக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இருதரப்புக்கும் நடுநிலையான முடிவுகளை எட்டுவதில் கவனம் செலுத்தவிருப்பதாக பிரமுகர்கள் குறிப்பிட்டனர். அமெரிக்காவும் வியட்நாமும் இருதரப்பு வர்த்தக உடன்பாடு குறித்த 2ஆம் கட்ட பேச்சுகளை நடத்தியிருக்கின்றன. வெளிப்படையான வர்த்தக சூழலை ஊக்குவிக்க ஹனாய் கடப்பாடு தெரிவித்தது. வர்த்தக மோசடிகளையும் அமெரிக்காவுக்குள் செல்லும் சட்டவிரோதமான ஏற்றுமதிகளையும் கட்டுப்படுத்த அது உறுதியளித்தது. அமெரிக்கா தன்னை ஒரு வர்த்தக சந்தையாக கருதி தன் மீது விதித்திருக்கும் வரிகளை அகற்றுமாறு வியட்நாம் கேட்டுக்கொண்டது. வியட்நாம் தன்னுடைய வணிகங்களின் வளர்ச்சிக்கான முக்கிய வர்த்தக பங்காளி என வாஷிங்டன் கூறியுள்ளது. அமெரிக்காவில் கூடுதல் முதலீடுகளை செய்ய அது அழைப்பு விடுத்தது. வாஷிங்டனில் இஸ்ரேலிய தூதரக ஊழியர்கள் 2 சுட்டுக் கொன்றதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஆடவர் மீது கொலை குற்றச்சாட்டு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் இலியஸ் ராட்ரிகஸ் எனும் அந்த நபருக்கு மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.
சக ஊழியர்களும் தம்பதியுமான அந்த இருவரையும் ராட்ரிகஸ் யூத அருங்காட்சியகத்துக்கு வெளியில் சுட்டுக் கொன்றதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. கைது நடவடிக்கையின் போது பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவான வாசகங்களை ராட்ரிகஸ் உரக்கச் சொன்னார். அந்த கொலை சம்பவத்தை பயங்கரவாத செயலாக அமெரிக்க மத்திய புலனாய்வு பிரிவு வகைப்படுத்தியிருக்கிறது. 31 வயது ராட்ரிகஸ் சிகாகோவை சேர்ந்தவர். அவர் ஏன் தாக்கினார் என்பதை கண்டறிய மத்திய புலனாய்வு பிரிவு அவரின் வீட்டை சோதனையிட்டது. அவரின் இணைய நடவடிக்கைகளையும் சோதனை செய்தது. சம்பவம் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெட்டன்யாகுவுடன் பேசினார். அந்த தாக்குதல் யூதர்களுக்கு எதிரான கடுமையான வன்முறை என்றார் திரு நெட்டன்யாகு. உலகம் முழுவதும் இஸ்ரேலிய தூதரகங்களில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும்படி அவர் உத்தரவிட்டார். இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெட்டன்யாகு காசாவில் தற்காலிக சண்டை நிறுத்தத்துக்கு தயார் என்று கூறியுள்ளார். அதற்கு முன் ஹமாஸ் அதன் வசமுள்ள பிணையாளிகள் அனைவரையும் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றார் அவர். காசா வட்டாரத்தில் அதன் ராணுவ நடவடிக்கையை இஸ்ரேல் விரிவுபடுத்துகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் 50க்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனர்கள் கொல்லப்பட்டதாக காசா அதிகாரிகள் கூறினர். இஸ்ரேலிய ராணுவம் தென்காசாவை நோக்கிச் செல்லுமாறு மக்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. அங்கு பாதுகாப்பு வட்டாரத்தை அமைக்கப் போவதாக இஸ்ரேல் கூறுகிறது. உதவி பொருள்களை விநியோகிப்பதற்கும் ஏற்ற இடத்தை தென்காசாவில் தயார் செய்துள்ளதாக கூறியது. காசாவுக்குள் உதவி பொருள்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் செல்ல தொடங்கியுள்ளன. 11 வாரங்களுக்கு பிறகு முதன்முறையாக சுமார் 90 லாரிகளில் உதவிப் பொருள்கள் காசாவுக்குள் சென்றுள்ளன. உதவி தேவைப்படுவோரின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிட்டால் அது ஒரு சிறு துளி மட்டுமே என்று ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனம் குறிப்பிட்டது. ஹமாஸிடம் குறைந்தது 20 பிணையாளிகள் உயிருடன் இருப்பதாக திரு நெட்டன்யாகு நம்புகிறார். அவர்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டால் காசாவில் தற்காலிக சண்டை நிறுத்தம் பிறப்பிக்கப்படும் என்றார் அவர். மலேசியா தலைமை ஏற்றிருக்கும் ஆசியான் அமைப்பு அதன் கூட்டத்தை கோலாலம்பூரில் தொடங்கியிருக்கிறது. அடுத்த வாரம் நடைபெறவிருக்கும் உச்சநிலை மாநாட்டில் முக்கிய விவகாரங்கள் பற்றி பேசுவதற்கான இந்த கூட்டம் அமைத்து தரும். ஆசியான் கூட்டத்தில் அமெரிக்க வரி விதிப்பு, தென்சீன கடல் சர்ச்சைகள், காசா விவகாரம், மியான்மர் உள்நாட்டு போர் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தப்படும் என்று மலேசிய பிரதமர் அன்வார் இப்ராஹிம் கூறினார். மியான்மர் குறித்த அமைச்சர் நிலை சந்திப்பு நாளை நடைபெறும். மியான்மரின் ராணுவ அரசாங்கமும் பொறுப்பிலிருந்து அகற்றப்பட்ட அரசாங்கமும் அவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை களைய காலம் கணிந்திருப்பதாக மலேசிய பிரதமர் சொல்கிறார். இந்நிலையில் ஆசியான் வெளியுறவு அமைச்சர்களும் பொருளாதார அமைச்சர்களும் நாளை மறுநாள் சந்திக்கவிருக்கின்றனர். பிறகு ஆசியான் நாடுகளின் தலைவர்கள் ஒன்று கூடும் 2 நாள் உச்சநிலை கூட்டம் வரும் திங்கட்கிழமை நடைபெறும். சீனாவுடனும் வளைகுடா ஒத்துழைப்பு மன்றத்துடனும் முத்தரப்பு சந்திப்பும் நடத்தப்படும். கிராப் செயலியில் புதிய வசதி அறிமுகம். வானிலை அறிக்கையை வழங்கியோர் மிட்சுபிஷி எலக்ட்ரிக். இஷ்டாராவின் மே மாத சிறப்பு விற்பனை ஆரம்பமாயிடுச்சு. மே 10 முதல் மே 25 வரை நீங்க நகை வாங்கினா 1 கிராம் தங்கத்துக்கு 3 வெள்ளி தள்ளுபடி தராங்க. குறைந்த விலை, புத்தம் புதிய டிசைன்கள், வைர நகைகளுக்கு 30 விழுக்காடு தள்ளுபடி மற்றும் இலவச தங்க காசு இருக்குங்க. புதுசா நகை வாங்கணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசைதான். உங்ககிட்ட இருக்கிற பழைய நகையை எடுத்துருவாங்க. எந்த கழிவும் இல்லாம அதே விலையில புது நகைகளை வாங்கிட்டு போங்க. 40 வருட பாரம்பரியம் பெற்ற மாபெரும் தங்க வைர மாளிகை. இஷ்டம் போல நகை வாங்க இஷ்டாராக்கு வாங்க. We need, we stretch, we roll, we craft, we char and watch as it comes alive. We indulge. No pizzas are alike. No bite shares the same delight. Perfectly imperfect Pizza Hut sourdough pizza. Get it now from $12. சிங்கப்பூர் பிரதமர் லாரன்ஸ் வாங்கும் அவரது அமைச்சரவை உறுப்பினர்களும் எதிர்வரும் மே 23ஆம் தேதி பதவியேற்கவிருக்கின்றனர்.
இஸ்தானாவிலிருந்து நிகழ்ச்சியை மீடியாகார்ப் உங்களுக்கு நேரடியாக வழங்கும். சிங்கப்பூர் பிரதமர் அமைச்சர்களின் பதவியேற்புச் சடங்கு இன்று இரவு 8 மணிக்கு வசந்தத்தில். ஒலி 968 அது இடம்பெறும். குட்டே வாடிக்கையாளர்கள் அழகாக காட்சியளிக்கவும் தன்னம்பிக்கையோடு விளங்கவும் எங்களோட பலதரப்பட்ட சேவைகள் அவங்களுக்கு உதவி வருது. ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சிறந்த சேவையை வழங்க நாங்கள் தயார். இது நாங்கள் உங்களுக்கு அளிக்கிற வாக்குறுதி. Good day. It's all about personal care. ஆண்டு பாரம்பரியம் உங்களுக்கு ஏற்ற உயர்தர வைர நகைகள் அழையுங்கள் 84304950 84304950. வைர வசீகரத்திற்கு D3 Diamonds. Power your desire. Stretch your dollars with Max from M1, Singapore's most affordable SIM-only plan. For just $7.90 a month, get 290 GB to use across Singapore and Malaysia, plus 12 GB roaming data. Why pay more? It's just $7.90 a month. Available exclusively online. Visit maxx.sg now. Ostentation, ஆடம்பரம். கிராப் தொலைபேசி செயலியை பார்வை குறைபாடு உடையவர்கள் பயன்படுத்துவதற்கு உதவியாக நிறுவனம் புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு அம்சத்தை அறிமுகம் செய்கிறது. அத்தகையோர் வாடகை வாகனங்களுக்கு பதிவு செய்து கொள்ள புதிய குரல் பதிவு அம்சம் உதவும். இன்று திறக்கப்பட்ட கிராப் நிறுவனத்தின் செயற்கை நுண்ணறிவு உன்னத நிலையத்தில் அந்த அம்சம் அறிமுகம் கண்டது. தேசிய அளவில் அடுத்த 3 முதல் 5 ஆண்டுகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு நிபுணர்களின் எண்ணிக்கையை 15,000க்கு உயர்த்த திட்டமுள்ளதாக துணை பிரதமரும் வர்த்தக தொழில் அமைச்சருமான கான் கிம் யோங் தெரிவித்தார். அதற்காக டெக் ஸ்கில்ஸ் அக்சலரேட்டர் செயற்கை நுண்ணறிவு பயிற்சி திட்டம் உள்ளிட்டவை விரிவுபடுத்தப்படும். To embrace AI, we must also invest in our people and develop AI-ready workforce and talent. இவ்வாண்டு மட்டுமே கிராப் நிறுவனம் 50க்கும் மேற்பட்ட உயர் மதிப்புள்ள செயற்கை நுண்ணறிவு வேலைகளை உருவாக்கவிருக்கிறது. உள்ளூர் நிறுவனங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு உன்னத நிலையங்களை திறப்பதற்கு ஊக்கமளிக்கப்படுவதாக திரு கான் குறிப்பிட்டார். அவற்றின் வழி புதிய திறன்கள் மேம்படும், வேலைகளின் மதிப்பும் கூடும் என்று அவர் சொன்னார். பேருந்து நிறுத்தம், இதனை சாலைகளில் பார்ப்பதுதான் வழக்கம். ஆனால் இந்த பேருந்து நிறுத்தம் இருப்பது சமூக மருத்துவமனை அறையில். டிமென்ஷியா எனும் ஞாபக மறதி நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க இது பயன்படுகிறது. ஈஷூன் சமூக மருத்துவமனையின் நோயாளி அறையில் மாதிரி பேருந்து நிறுத்தம் கடந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது. ஞாபக மறதி நோயால் பாதிக்கப்படுவோர் சிலர் உண்பது, நடப்பது போன்ற அடிப்படை செயல்களையும் கூட மறப்பதுண்டு. சில பேஷண்ட்டுக்கு இந்த சன் டவுனிங்கிறப்ப இந்த சூரியன் இறங்குற காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் வர சான்சஸ் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் அவங்க எஜிடேட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீட்டுக்கு போகணும் என்ற எண்ணம் ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கும். இந்த வீட்டுக்கு போகணுன்ற எண்ணம் வந்தாலே முதல் தேடுறது பஸ் ஸ்டாப் தான். ஸோ இந்த பஸ் ஸ்டாப் இங்கே இருக்கிறனால அவங்களுக்கு ஒரு தெரிஞ்ச இடமாவும் இருக்குது. இன்னொன்று அவங்க சேஃப்டியாக நாங்கள் அதில் உட்கார வைக்க முடியுது. இதனால் தாதிகள் அவர்களுடன் எளிதாக உரையாடி அவர்களது எண்ணத்தை மாற்ற முடிகிறது. கோத்தெக்போர்ட் மருத்துவமனையின் முதியோர் நோய்க்கான பிரிவில் காப்பி கடையும் பேருந்து நிறுத்தத்தின் படமும் உள்ளன. ஞாபக மறதி நோயால் ஏற்படும் முக்கிய பிரச்சனைகள் மறதி, மனநல குறைபாடு. இதற்கு சிகிச்சையாக ஜூரோங் சமூக மருத்துவமனையிலும் நூதன முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பழைய இருக்கைகள், தொலைபேசிகள், குவளைகள் போன்றவை இங்கே நோயாளிகளுக்கு ஒரு பழக்கப்பட்ட சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றன. சில பேஷண்ட் உள்ளே பெட்டில் ரொம்ப சோகமாக இருப்பாங்க. நான் நானி பார்த்துருக்கேன். அப்போ இங்கே கொண்டு டிவி அண்ட் சக பேஷண்ட்களோட என்கேஜ் பண்ணுறப்ப அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கு. ஏன்னா அவங்க இங்கே இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க, பயத்தையும் மறந்துருப்பாங்க. சிங்கப்பூரில் 60 வயதை கடந்த 11 பேரில் ஒருவர் ஞாபக மறதி நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கடந்த ஆண்டு ஆய்வு கூறுகிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 150,000 பேர் அந்நோயுடன் வாழ்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதியோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் சிங்கப்பூரில் மருத்துவமனைகள் உடல்நலத்தை மட்டுமல்ல மனநலத்தையும் மனதில் கொண்டு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றன. சரியான சூழலில் மருந்துகள் மட்டுமல்ல, உணர்வுகளும் நினைவுகளும் இங்கே சிகிச்சையாக மாறுகின்றன. ஒரு காப்பி கடையின் குவளை, ஒரு பேருந்து நிறுத்தத்தின் இருக்கை, சில வேளைகளில் இவையே போதும் ஒருவருக்கு நிம்மதி தரும் நிழலாக மாறுவதற்கு. செய்திக்காக தமிழவேல். ஆஸ்திரேலியாவில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஏற்பட்டுள்ள மோசமான வெள்ளத்தில் குறைந்தது 4 மாண்டனர். மேலும் ஒருவரை காணவில்லை. அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் வீடுகளை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர். 4 மாதம் பெய்ய வேண்டிய மழை 3 நாளில் கொட்டி தீர்த்தது. வெள்ளத்தால் வீடுகளும் வர்த்தகங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆயிரக்கணக்கான குடியிருப்பாளர்களுக்கு மின்சார சேவை இல்லை. சாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன, தொலைத்தொடர்பு சேவைகள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன. 100க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டுள்ளன. சுமார் 50,000 பேர் தற்காலிக தங்கும் இடங்களில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர். இன்று இன்னும் அதிகமாக கனத்த மழை பெய்யலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனால் உயிருடற் சேதம் ஏற்படலாம் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது. இதற்கிடையே சேதமடைந்த மின்சார கம்பி வடங்கள், மின்சார கோளாறு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அபாயம் குறித்து குடியிருப்பாளர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என அவசர சேவை பிரிவு எச்சரித்துள்ளது. இதனுடன் இன்றைய செய்தி நிறைவடைகிறது. எங்கள் இணையவாசல் அல்லது செய்தி மீடியாகாப் செயலி மூலமாக செய்திகளை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியை இலவசமாக மீ வாட்சில் காணலாம். The region is seizing more synthetic drugs than ever before. Siempre son grupos armados que ellos son los que mandan en la zona. No espera ser capturado o muerto en desarrollo de operaciones militares. The main producer is Colombia. Target number 1 is Europe. The purest cocaine you find in Gothenburg right now. We've seen the opioid epidemic explode in this community. Her whole hand is, this is all dead. Smugglers have modified their vehicles to conceal drugs. मंशियात गड्ढे पे रेड करने फौरी तौर पे हमारे पीछे आओ. पहला गोली मार दूंगा. और ये देखिए कि जो ना जानवरों को दिया जाता है. Hey, knife out. 2 milligrams is more than enough to kill them. We're executing a misuse of drug act search warrant. Not even one! Addicted, premiering 24th May on CNA. On Bollywood Masti, an ambitious contractor takes on a corrupt system. सच्चाई और इंसाफ अभी भी इस देश में मौजूद है. It's a whirlwind of laughter, love, and the fight for justice. Bollywood Masti, Saturday 4 p.m. and on Indian Panorama. तो नफ्स ने सच्ची कड़ी फड़ी है. हार्ट बीट चेक करो. An unexpected death. उनकी पंगा पाता. With too many secrets and a hilarious comedy of errors. Catch the Punjabi movie Sunday 1 p.m. 25 லட்சம் இல்லாட்டி நான் ஊர் பக்கம் போவே முடியாது. இதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன். சினிமா எக்ஸ்பிரஸில் போட் கிளப்ல ஒரு சிப் அது எனக்கு. உன்னை வேலை தானே கேட்டேன். அதுக்கு திருட சொல்றேன். பாடலாவை யாரு மச்சான் யார் நீ? ஏய் மாரி போச்சுடா. ஆளுதாண்டா பலபலன்னு இருக்கா. பகல் பூரா ஏ கூட இருந்துட்டு நைட்ல இவ கூட தான் இருக்கியா? ஆதி ஹன்சிகா யோகி பாபு நடிப்பில் பார்ட்னர் இன்றிரவு 10 மணிக்கு உங்கள் வசந்தம் மற்றும் மீ வாட்சில். Let's go to Albania. Canterbury Square. ஜார்ஜ் புஷ் இதே தெருவுல தான் அவரும் நடந்துருக்காரு. இருக்கிற இடம் பங்க் ஆர்ட். விளக்கமாத்து உள்ளுக்கு ஒரு சின்ன மைக் வச்சு ஸ்பை பண்றாங்க. அல்பேனியால வீடியோ இருக்கு गाइस. எனக்கு இதை விட சந்தோஷம் உலகத்திலேயே இல்ல. தாயம்மா என்ன காப்பாத்தே. உங்கள் வசந்தத்தில் வியாழன் இரவு 9:30 மணிக்கு கண்டு மகிழுங்கள். இந்நிகழ்ச்சியின் மற்ற பாகங்களை இலவசமாக மீ வாட்சில் காணலாம்.
அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது பிரதமர் அமைச்சர்களின் பதவியேற்பு சடங்கு. இஸ்தானாவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியை மீடியா காப் உங்களுக்கு நேரடியாக வழங்குகிறது. நான் சிவரஞ்சனி. நான் சதகத்துல்லா. பதவியேற்பு சடங்கை காண கிட்டத்தட்ட 650 பேர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இஸ்தானா திறந்த வெளியில் ஆவலுடன் திரண்டுள்ளனர். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள், அரசு தந்திரிகள், அமைச்சர்களின் குடும்பத்தார், சமூகத்தின் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்தோர் அவர்களில் அடங்குவர். இன்று பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங்கும் அவருடைய 4ஆம் தலைமுறை குழுவும் அதிகாரப்பூர்வமாக பதவியேற்கவிருக்கின்றனர். வரலாற்று சிறப்புமிக்க இஸ்தானா திறந்த வெளியில் பதவியேற்பு சடங்கு நடைபெறுவது இது 3வது முறை. Ladies and gentlemen, the President. அதிபர் தர்மன் சண்முகரத்னம் இப்போது மேடைக்கு செல்கிறார். அதிபராக பதவியேற்ற பிறகு அவர் தலைமையில் நடைபெறும் 2வது பிரதமர் அமைச்சர்களின் பதவியேற்பு சடங்கு இது. கடந்த ஆண்டு மே 15ஆம் தேதி திரு லாரன்ஸ் வோங் மற்றும் இதர அமைச்சர்களின் பதவியேற்பு சடங்கு அதிபர் தர்மன் சண்முகரத்னம் தலைமையில் இதே இடத்தில் நடைபெற்றது. 2 கௌரவ உதவியாளர்கள் அதிபர் பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். இந்த மூத்த அதிகாரிகள் சிங்கப்பூர் காவற்படை, குடிமை தற்காப்பு படை அல்லது ஆயுதப்படையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளாக பெரும்பாலும் இருப்பர். இன்றைய சடங்கின் முழுமைக்கும் இவர்கள் அதிபர் அருகில் இருப்பார்கள். இன்றைய சடங்கின் அறிவிப்பாளர் சிங்கப்பூர் காவற்படையின் துணை சூப்பரிண்டென்டென்ட் சனி வி. Good evening, Mr. President. May I have your permission to commence the ceremony, sir? துணை அதிகாரி சனி வி அனுமதி வழங்க அதிபரும் அனுமதி வழங்கிவிட்டார். இப்போது பதவியேற்பு சடங்கு தொடங்கவிருக்கிறது. In Singapore's 60th year of independence, we have just held a profoundly important சிங்கப்பூர் சுதந்திரம் பெற்ற 60வது ஆண்டில் மிக முக்கியமான பொது தேர்தலை நடத்தியிருக்கிறோம். இந்த ஆண்டின் பொதுத் தேர்தல் தலைமுறை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் தம்முடைய 4ஆம் தலைமுறை குழுவினருடன் நம் நாட்டை வழிநடத்த முதன்முறை சிங்கப்பூரர்களிடமிருந்து அதிகாரத்தை நாடினார். அவர் மீதும் அவருடைய குழுவினர் மீதும் மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கை, உறுதியை இந்த தேர்தல் முடிவு பிரதிபலிக்கிறது.
பொதுத் தேர்தல் வாக்காளர்களிடம் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தையும் பிரதிபலித்தது. பலர் இளைய வாக்காளர்கள் நாட்டை நிர்மாணித்த முன்னோடி ஆண்டுகளில் நடந்த போராட்டங்கள் அல்லது மாற்றங்களை அவர்கள் நேரடியாக கடந்திருக்கவில்லை. என்றாலும் அவர்களிடம் தனித்துவமான அக்கறைகள் உள்ளன. சிங்கப்பூர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான விருப்பமும் நம்பிக்கையும் அவர்களிடம் உள்ளன. இந்த தேர்தலில் சிங்கப்பூரர்கள் தங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை அல்லது நகரமன்ற பிரதிநிதிகளை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. மாறாக சிங்கப்பூர் கதையின் அடுத்த அத்தியாயத்தை தங்களுடன் சேர்ந்து எழுதும் அரசியல் தலைமையையும் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தனர். தேர்தல் பிரச்சாரம் உற்சாகமாக இருந்தது. வாழ்க்கை செலவினம், வேலைகள், வீடு, குடியேற்றம், மாறி வரும் உலகின் சவால்கள் என பல்வேறு முக்கியமான பிரச்சனைகள் பேசப்பட்டன. ஆனால் குறிப்பிட்ட அக்கறைகளை தாண்டி சிங்கப்பூரர்கள் தாங்கள் காண விரும்பும் அரசியல் சூழல் குறித்த கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தினர். நாடாளுமன்றத்துக்கு மாற்றுக் குரல்களை தேர்ந்தெடுத்தாலும் சிங்கப்பூரை ஆளும் வலிமையான அணியை அவர்கள் விரும்பினர். அனைவரையும் இணைத்து எல்லாருக்கும் வாய்ப்பளிக்கும் தன்மையுடன் சமூகம் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் விரும்பினர். நமது ஜனநாயக முறை கண்ணியமாக மரியாதைக்குரியதாக இருந்ததை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அரசியல் வேறுபாடுகள் தீவிரமாகி மக்களை வேறு சில இடங்களைப் போல் அல்லாமல் நாம் ஒருவருக்கொருவர் மதித்து கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்கிறோம். மாறுபட்ட கருத்துகள் இருந்தாலும் சக குடிமக்களாக நாட்டின் நலனை முன்னிறுத்தி செயல்படுவதே சிறப்பு என்பதை மக்கள் எடுத்துக்காட்டியுள்ளனர். உள்நாட்டு விவகாரங்களில் வெளிநாட்டு தலையீட்டையும் இன சமய கருத்துக்கள் அரசியலாக்கப்படுவதையும் நாம் அனைவரும் உறுதியாக எதிர்த்தோம். சுயாட்சி, பல்லினம், ஒற்றுமை ஆகியவற்றை கட்டிக்காப்பதில் நாம் உறுதியாக நின்றோம். சிங்கப்பூரர்கள் மட்டுமல்ல, போட்டியிடும் கட்சிகளும் தேர்தல் முடிவை நல்லெண்ணத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டன. சிங்கப்பூரர்கள் நமது அரசாங்க அமைப்புகளிடம் ஜனநாயக செயல்முறையில் அனைத்துக்கும் மேலாக ஒருவருக்கொருவர் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையையும் அது பிரதிபலிக்கிறது. சேவை செய்ய முன்வந்த அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் வேட்பாளர்களையும் நான் பாராட்டுகிறேன். அவர்கள் தங்கள் நேரம், ஆற்றல், யோசனைகளை உறுதியாக முன்வைத்தனர். மக்கள் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் வெளிப்படையாக செயல்பட்டனர். பிரச்சாரங்களில் கேட்டவற்றை கவனமாக பரிசீலித்து சிந்தித்து பொறுப்புடன் வாக்களித்த அனைத்து சிங்கப்பூரர்களையும் பாராட்டுகிறேன். இறுதியில் சிங்கப்பூரும் சிங்கப்பூரர்களும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றனர். ஒன்றாக நமது அடுத்த கட்டத்தில் நாட்டை நிர்மாணிக்க பாதை வகுத்திருக்கிறோம். நமது வருங்காலத்தை வடிவமைப்பதில் நமது ஒற்றுமை, கூட்டு முயற்சி ஆகியவற்றின் வலுவான சமிக்ஞையை உலகிற்கு தெரிவித்துள்ளோம். நமக்கு முன்னுள்ள சவால்களை தெளிவாக பார்க்க வேண்டும். உலக அளவில் முன்னெப்போதும் இல்லாத புதிய சூழலை பார்க்க முடிகிறது. இதுவரை நடப்பில் இருந்த உண்மைகள் இனி அங்கு நிலைத்திருக்க மாட்டா. வல்லரசுகளுக்கிடையே போட்டி வலுக்கிறது. உலக பொருளாதாரம் சிதறி போகிறது. பலதரப்பு அணுகுமுறை குலைகிறது. வர்த்தகம், அரசதந்திர அணுகுமுறை ஆகியவற்றில் குறுகிய தேசியவாதம் மிகுந்த சந்தர்ப்பவாத அணுகுமுறை வலுக்கிறது. பெரும்பாலான நாடுகளை விட சிங்கப்பூர் போன்ற சிறிய நாடுகள் இந்த உலக அரசியல் பதற்றத்தின் விளைவை உணரும். நமது நல்வாழ்வு எப்போதும் நிலையான விதிகள் அடிப்படையிலான அனைத்துலக ஒழுங்கை சார்ந்திருக்கிறது. அந்த ஒழுங்கு விரிவடைகிறது. நமது விதியை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கவும், நமது மதிப்பு நிலைத்திருக்கும் மக்களாக இணைந்திருக்கவும், அதற்கேற்ப நடந்து புதிய வழிகளை கண்டறியவும் கட்டாயப்படுத்துகிறது. இந்த உலகளாவிய சீர்குலைவு தணியுமா என்று சொல்ல முடியாது. ஆனால் நமது முதல் 60 ஆண்டுகால வரலாற்றில் நாம் அறிந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் திரும்ப போவது இல்லை என்பது நமக்கு தெரியும். உள்நாட்டிலும் நாம் நீண்டகால சவால்களை சமாளிப்பதில் மிகுந்த எச்சரிக்கையாகவும் துணிச்சலாகவும் செயல்பட வேண்டும்.
நமது மக்கள் தொகை மூப்படைந்து வருகிறது. அது நமது ஊழியர் அணி, சுகாதாரம், சமூக பராமரிப்பு கட்டமைப்பு, சுற்றுப்புறம் முதலியவற்றை மறுவடிவமைக்கும். ஒரு சமூகமாக நமது நம்பிக்கையை தக்க வைத்துக் கொள்ள இந்த மக்கள் தொகை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டும். அதேவேளை வருங்கால பொருளாதாரத்தில் அதிகரித்து வரும் சவால்களை சமாளிக்கவும் தயாராக வேண்டும். அதாவது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கல்வி, திறன் பயிற்சி, வாழ்நாள் கற்றல் ஆகியவற்றில் ஆக்கப்பூர்வமாய் முதலீடு செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு சிங்கப்பூரரும் சிறப்பாக செயல்படவும் பங்களிக்கவும் அது முழு வாய்ப்பளிக்கும். மேலும் நாம் ஒன்றிணைந்து போட்டித்தன்மையை சமாளிக்க புதிய வளங்களை உருவாக்குகிறோம். இந்த சவால்கள் அரசாங்கத்திற்குரியது மட்டுமல்ல, அவை சிங்கப்பூரர்களாகிய நம் அனைவருக்குமானது. ஒற்றுமையாய் இருப்பதிலும் ஓர் அணியில் திரள்வதிலும் சவால்களை கடப்பதற்கான நமது சிறந்த நம்பிக்கை அமைந்திருக்கிறது. இனம், சமயம் பாராமல் தொடர்ந்து ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும். அதன் மூலம் பன்முகத்தன்மை நமது பலமாக நீடிக்கும். நாம் ஒருவருக்கொருவர் நல்வாழ்வை பேணி பின்தங்கியவர்களை கவனிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த ஒற்றுமை உணர்வு சிங்கப்பூரை 60 ஆண்டுகளாக நிலைநிறுத்தி வருகிறது. எந்த நெருக்கடியையும் அப்படித்தான் சமாளித்து நிற்கிறோம். அந்த உணர்வு பல்லாண்டு நம்மை வழிநடத்தட்டும். ஆளுங்கட்சி அல்லது எதிர்க்கட்சி எதுவாக இருந்தாலும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள பொறுப்பை நினைவில் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Debate in Parliament with conviction, but always with respect. Argue your case vigorously, but never compromise on honesty and integrity. நேர்மையை கட்டிக்காக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். But also offer alternatives for evaluation. Above all, remember that you all share the same ultimate goal: to build a fulfilling and cohesive future for Singaporeans. GE 2025 has given Singapore a strong and capable government led by Prime Minister Lawrence Leong. பொது தேர்தல் பிரதமர் லாரன்ஸ் வாங் தலைமையில் வலுவான திறமையான அரசாங்கத்தை சிங்கப்பூருக்கு வழங்கியிருக்கிறது. அவரது குழுவில் அனுபவமிக்க தலைவர்களும் புதிய உறுப்பினர்களும் உள்ளனர். They have been tested in crises and shown their ability to govern with integrity. அவர்கள் நெருக்கடிகளில் சோதிக்கப்பட்டு நேர்மை, பரிவு, தைரியம் முதலிய பண்புகளோடு நிர்வாகம் செய்யும் திறனை காட்டியுள்ளனர். திரு வாங் COVID-19-ஐ முறியடிக்கும் அமைச்சுகளுக்கு இடையிலான குழுவை வழிநடத்தினார். தேர்தல் முடிந்துவிட்டது. சிங்கப்பூரர்கள் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும். இன்றைய பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் நம்பிக்கை, வாய்ப்பை உருவாக்கும் போது, நீண்டகால சவால்களை கையாளும் போதும் அனைத்து தரப்பு சிங்கப்பூரர்கள், நமது ஊழியர்கள், நிறுவனங்கள், சமூக பிரதிநிதிகள் ஆகியோரின் கருத்துக்களை கேட்கவும் ஆலோசனை செய்யவும் பிரதமரையும் அவருடைய குழுவினரையும் நான் ஊக்குவிக்கிறேன். பிரதமர் வாங் மீதும் அவருடைய குழுவினர் மீதும் எனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது. அதிபராக நம் அரசமைப்பை கட்டிக்காக்கவும் அனைத்து சிங்கப்பூரர்களின் நலன்களை பாதுகாக்கவும் அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற நான் தயாராக இருக்கிறேன். பிரதமர், சிங்கப்பூர் மக்கள் உங்கள் மீதும் உங்கள் குழுவினர் மீதும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றனர். கொந்தளிப்பான காலத்தில் நாட்டை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்ல சிங்கப்பூரர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் உங்களுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள். பிரதமர் லாரன்ஸ் வாங்கும் அமைச்சர்களும் அவர்களின் பற்றுறுதியையும் கடமையை நிறைவேற்றும் உறுதிமொழியையும் முறையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிரதமர் லாரன்ஸ் வாங் தற்போது மேடைக்கு செல்கிறார். In accordance with Article 25(1) of the Constitution,
I hereby appoint Mr. Lawrence Wong as Prime Minister of the Republic of Singapore. I now invite him to take his oath of allegiance and oath for due execution of office. The Chief Justice will witness the oath of allegiance and for due execution of office. இப்போது தலைமை நீதிபதி திரு சுந்தரேஷ் மேனன் மேடைக்கு செல்கிறார். விசுவாச பற்றுறுதி கடமையை நிறைவேற்றும் உறுதிமொழி அவர் தலைமையில் இப்போது இடம்பெறும். Lawrence Wong, having been appointed to the office of Prime Minister, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Singapore and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Singapore. So help me God. The oath for due execution of office. I, Lawrence Wong, being chosen and appointed as Prime Minister of Singapore, do solemnly swear that I will at all times faithfully discharge my duties as Prime Minister according to law and to the best of my knowledge and ability without fear or favor, affection or ill will. So help me God. Signing of the oaths. அதிபரும் பிரதமரும் 2 நியமன பத்திரங்களில் கையெழுத்திடுவர். அது பதவியேற்பின் அதிகாரப்பூர்வ நிறைவை குறிக்கிறது. Presentation of instrument of appointment. இப்போது அதிபர் நியமன ஆவணத்தை பிரதமரிடம் வழங்குகிறார். இது ஆட்சி செய்வதற்கான சட்டப்பூர்வ அதிகாரத்தையும் நாட்டின் நலனை கருத்தில் கொண்டு அரசாங்கத்தை வழிநடத்த அவர் மீது வைக்கப்பட்டுள்ள நம்பிக்கையையும் குறிக்கிறது. Appointment and swearing in of the ministers. அடுத்து அமைச்சர்கள். I advise that the ministers in my government be appointed in accordance with my letter of 20th May 2025. I so appoint. Swearing in of senior minister, deputy prime minister and coordinating ministers. மூத்த அமைச்சர் லீ சியன் லூங், துணை பிரதமர் கான் கிம் யோங், புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சர்களான கா சண்முகம், சான்சன் சிங், ஓங்கி காங் பதவியேற்க மேடைக்கு செல்கிறார்கள். ஐவரும் இப்போது பற்றுறுதி எடுத்துக் கொள்வார்கள். Administer the affirmation of allegiance and the affirmation for due execution of office. The affirmation of allegiance. I, having been appointed to the office of Minister, I, Gan Kim Yong, having been appointed to the office of Minister, do solemnly swear or affirm that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Singapore, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Singapore. The affirmation for due execution of office. I, please state your name. I, Gan Kim Yong, being chosen and appointed as Minister of Singapore, do solemnly swear or affirm that I will at all times faithfully discharge my duties as Minister according to law, and to the best of my knowledge and ability, without fear or favor, affection or ill will. Signing of the affirmations.
அதிகாரப்பூர்வமாக ஆவணங்களில் கையெழுத்திடுகிறார்கள் 5 அமைச்சர்கள். Presentation of instruments of appointment. Mr. Lee Hsien Loong, Senior Minister. மூத்த அமைச்சர் திரு லீ சியன் லுங் 2004 ஆண்டிலிருந்து 2024 ஆண்டு வரை அவர் சிங்கப்பூரின் பிரதமராக இருந்தார். தற்போது சிங்கப்பூரின் ஒரே துணை பிரதமர் கான் கிம் யோங். வர்த்தக தொழில் அமைச்சர் பொறுப்பிலும் அவர் நீடிக்கிறார். தேசிய பாதுகாப்புக்கான ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சராக திரு கா சண்முகம் நியமனம் பெறுகிறார். அவர் சட்ட அமைச்சர் பொறுப்பை உள்துறை அமைச்சராகவும் தொடர்கிறார். இதற்கு முன் திரு சான் கல்வி அமைச்சராக இருந்தார். சமுதாய கொள்கைகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்கிறார் திரு ஆங் யீ காங். அவர் சுகாதார அமைச்சராக பொறுப்பில் தொடர்வார். மூப்படையும் சமூகம் தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண விரும்புவதாக திரு ஆங் யீ காங் இதற்கு முன்பு சொல்லியிருந்தார். இன்று பதவியேற்பு சடங்கை பார்வையிட 650க்கும் மேற்பட்டோர் திரண்டுள்ளனர். புதிய அமைச்சரவை 2 நாள்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த அமைச்சரவையில் 7 உறுப்பினர்கள் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கின்றனர். கூடுதல் தலைமைத்துவ ஆற்றலை பெற தன்னுடைய 4ஆம் தலைமுறை குழுவை சுழற்சி முறையில் மாற்றும் பிரதமரின் ஓங்கின் திட்டத்தின் ஒரு பகுதி இது என்று பார்க்கப்படுகிறது. The affirmation of allegiance. I, please state your name. I, Having been appointed to the office of Minister, do solemnly swear or affirm that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Singapore, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Singapore. The affirmation for due execution of office. I, please state your name. Being chosen and appointed as Minister of Singapore. Do solemnly swear or affirm. That I will at all times. Faithfully discharge my duties as Minister according to law. And to the best of my knowledge and ability. Without fear or favor. Affection or ill will. Signing of the affirmations.
மிக வலிமையான குழுவை தேர்ந்தெடுப்பதில் ஆன அனைத்தையும் செய்துள்ளதாக பிரதமர் லாரன்ஸ் வாங் கூறியிருந்தார். Dr. Vivian Balakrishnan, Minister for Foreign Affairs. அமைச்சர் விவியன் பாலகிருஷ்ணன் வெளியுறவு அமைச்சராக கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள் இருந்து வந்துள்ளார். Sustainability and the environment. Mr. Masagos Zulkifli, Minister for Social and Family Development. திரு மசகோஸ் 2020ஆம் ஆண்டிலிருந்து சமுதாய குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சராக இருந்து வருகிறார். Digital Development and Information. அமைச்சர் ஜோசபின் தியோ, Minister for Education. அமைச்சர் டெஸ்மன் லீ கல்வி அமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார். Ms. Indrani Raja, Minister, Prime Minister's Office, Second Minister for Finance, and Second Minister for National Development. இந்திராணி ராஜா இதற்கு முன்பு வகித்த பொறுப்புகளிலிருந்து Mr. Edwin விலகியிருக்கிறார். Tong, Minister for Law and Second Minister for Home Affairs. சட்ட அமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார் அமைச்சர் எட்வின் டாங். Dr. Tan See Ling, Minister for Manpower. மனிதவள அமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார் டாக்டர் டான் சீ லிங். ஆண்டிலிருந்து அந்த பொறுப்பில் அவர் இருக்கிறார். Minister for National Development. தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சராக அமைச்சர் சி ஹாங் தாட் பொறுப்பேற்கிறார். இதற்கு முன்பு அவர் போக்குவரத்து அமைச்சராக இருந்தார். Swearing in of the Ministers of State. அடுத்ததாக துணை அமைச்சர்கள் பதவியேற்கவிருக்கிறார்கள். சிங்கப்பூரின் அரசியலமைப்பில் அமைச்சர்கள் தத்தம் அமைச்சுகளை வழிநடத்தி தேசிய கொள்கையை வடிவமைப்பதில் பங்களிப்பர். அவர்களுக்கு மூத்த துணை அமைச்சர்களும் உறுதுணையாக இருப்பார்கள். The Chief Justice will administer the affirmation of allegiance and the affirmation for due execution of office. The affirmation of allegiance. I, please state your name. Having been appointed to the office of Minister, do solemnly swear or affirm that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Singapore, that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Singapore. The affirmation for due execution of office. I, please state your name. Being chosen and appointed as Minister of Singapore, do solemnly swear or affirm that I will at all times
faithfully discharge my duties as minister according to law, and to the best of my knowledge and ability, without fear or favor, affection or ill will. Signing of the affirmations. இவர்கள்தான் புதிதாக நியமனம் பெற்ற மூத்த துணை அமைச்சர்கள். அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் தருணம் இதோ. Presentation of instruments of appointment. அடுத்ததாக நியமன ஆவணங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வழங்கப்படும். Mr. David Neo, Acting Minister for Culture, Community and Youth and Senior Minister of State, Ministry of Education. கலாச்சார சமூக இளையர் துறைக்கான தற்காலிக அமைச்சராக புதியவர் டேவிட் நியோ நியமிக்கப்படுகிறார். Professor Dr. Muhammad Faisal bin Ibrahim, Acting Minister in charge of Muslim Affairs and Senior Minister of State, Ministry of Home Affairs. இணை பேராசிரியர் ஃபைஷால் இப்ராஹிம் முஸ்லிம் விவகாரங்களுக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் தற்காலிக அமைச்சராக பொறுப்பேற்பார். Mr. Jeffrey Xiao, Acting Minister for Transport and Senior Minister of State, Ministry of Finance. போக்குவரத்து தற்காலிக அமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார் ஜெஃப்ரி ஷியா. பொதுத்துறையில் பல்லாண்டு அனுபவம் இவருக்கு உண்டு. Ms. Sim N, Senior Minister of State, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Home Affairs. திருவாட்டி சிம் என் உள்துறை வெளியுறவு அமைச்சுகளுக்கான மூத்த அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்பார். மூத்த துணை அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்கிறார் சிம் என். Dr. Janil Putticherry, Senior Minister of State, Ministry of Education and Ministry of Sustainability and the Environment. டாக்டர் ஜனில் புதுச்சேரி கல்வி, நீடித்த நிலைத்தன்மை, சுற்றுப்புற அமைச்சு ஆகியவற்றிற்கான மூத்த துணை அமைச்சராகிறார். Dr. Kopo Kun, Senior Minister of State, Ministry of Health and Ministry Dr. of Manpower. Kopo Kun சுகாதார அமைச்சு, மனிதவள அமைச்சு ஆகியவற்றுக்கான மூத்த துணை அமைச்சர் பொறுப்பை அவர் ஏற்பார். And Ministry of Sustainability and the Environment. திரு ஜாக்கி முகமது, Mr. Tan Kit Hao, Senior Minister of State, Ministry of Digital Development and Information and Ministry of Health. Ms. Lo Yen Ling, Senior Minister of State, Ministry of Culture, Community and Youth and Ministry of Trade and Industry. லோ யன் லிங் கலாச்சார சமூக இளையர் துறை அமைச்சு Mr. மூத்த Desmond துணை Tutu, அமைச்சர். Senior Minister of State, Prime Minister's Office. Mr. Murali Pillai, Senior Minister of State, Ministry of Law and Ministry of Transport. Ms. Sun Ling, Senior Minister of State, Ministry of National Development and Ministry of Transport. சுன் ஷுவலிங் தேசிய வளர்ச்சி மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சுகளுக்கான மூத்த துணை அமைச்சர் Ms. பொறுப்பை Gan ஏற்கிறார். Xiaopong, Minister of State, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Trade and Industry. Mr. Elvin Tan, Minister of State, Ministry of National Development and Ministry of Trade and Industry. Madam Rahayu Mazam, Minister of State, Ministry of Digital Development and Information and Ministry of Health. Mr. Dinesh Vasudesh, Minister of State, Ministry of Culture, Community and Youth திரு and தினேஷ் Ministry of வாசு Manpower. கலாச்சார சமூக இளையர் அமைச்சு, மனிதவள அமைச்சு இரண்டிலும் துணை அமைச்சர் பொறுப்பை அவர் ஏற்கிறார். திரு பி எம் கிங் போக்குவரத்திற்கான துணை அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்கிறார். Ministry of Defense.
திரு டெஸ்மண்ட் சூ தற்காப்பு அமைச்சுக்கான துணை அமைச்சர் பொறுப்பு ஏற்கிறார். Ministry of Digital Development and Information and Ministry of Education. மிஸ் லாவ் கடந்த பொது தேர்தலில் அதாவது அண்மையில் முடிவடைந்த பொது தேர்தலில் அறிமுகமானார். Mr. Goh Pei Ming, Minister of State, Ministry of Home Affairs and Ministry of Social and Family Development. Mr. President, ladies and gentlemen, the Prime Minister. பிரதமர் லாரன்ஸ் வாங் தமது உரையை ஆற்றவிருக்கிறார். Mr. President, friends and colleagues, my fellow Singaporeans, thank you for joining us tonight. Let me start with a few words in Malay and Mandarin. முதலில் அவர் மலாய் மொழியில் பேசுவார், பின்பு மாண்ட்ரின் மொழி, இறுதியாக ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றுவார். Pilihan Raya Umum baru-baru ini merupakan detik bersejarah bagi negara kita. Ia berlangsung pada tahun SG60 dan merupakan yang pertama bagi saya sebagai Perdana Menteri. Ini menandakan satu lembaran baharu untuk kita semua. Saya amat terharu dan berasa rendah hati dengan mandat jelas yang diberikan rakyat Singapura kepada saya dan pasukan saya. Dengan sokongan anda, saya telah membentuk pasukan yang terbaik untuk berkhidmat kepada anda dan negara kita. Saya telah memperkukuh pasukan saya dengan menaikkan pangkat dan melantik beberapa anggota baharu termasuk wakil-wakil masyarakat Melayu. Saya berharap anda akan terus memberikan sokongan padu kepada kami. Dunia sedang cepat berubah, akan terdapat berbagai-bagai cabaran. Namun, di sebaliknya akan tersaji peluang-peluang baharu. Saya dan pasukan saya உலகம் வேகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. புதிய சவால்கள் தொடர்ந்து நம்மை எதிர்நோக்குகின்றன. ஆனால் நிறைய வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன. அவற்றை நாம் சரிவர பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Dan bekerjasama dengan anda untuk merealisasikan wawasan masyarakat gemilang. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Namun, kita rakyat yang bersatu. Disatukan நாம் ஒரு பன்முகத்தன்மை கொண்ட சமூகத்தில் வாழ்கிறோம். இருப்பினும் நாம் நம்முடைய விருப்பங்கள் அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நாம் ஒன்றிணைவோம், அனைவருக்கும் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கி பாதுகாப்பதற்காக. 各位同胞，对新加坡来说，本月初举行的全国大选意义重大。今年是我国建国60周年。 இம்மாதம் தொடக்கத்தில் இடம்பெற்ற பொது தேர்தல் மிக முக்கியமானது. கடந்த காலத்தை நினைவு கூறும் அதே நேரத்தில் எதிர்காலத்தை நோக்கி செயல்பட வேண்டும். 在这个大环境下，新加坡人必须决定由哪一个团队带领新加坡前进，克服挑战。 நிச்சயமற்ற தன்மை பதற்றம் நிலவும் சூழலில் உங்களை வழிநடத்தக்கூடிய குழுவை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. தெளிவான முடிவெடுத்தார்கள். மீண்டும் ஒருமுறை மக்கள் கட்சிக்கு தெளிவான அதிகாரத்தை வழங்கியிருக்கிறார்கள். 让新加坡成为了本届大选的 உங்கள் வாக்குகள் மூலம்
சிங்கப்பூரர்கள் இந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். பிரதமராக இது எனக்கு முதல் தேர்தல். மனம் கனிந்த நன்றியை உங்களது ஆதரவுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தெளிவான நன்கு யோசித்து திட்டங்களை செயல்படுத்த, சிங்கப்பூரின் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை செயல்படுத்த அந்த தைரியம் எங்களுக்கு வந்துள்ளது. முக்கியமான சில அமைச்சுகள் அனுபவமிக்க அமைச்சர்களிடமே இருக்கின்றன. 4ஆம் தலைமுறையின் புதிய உறுப்பினர்கள் அமைச்சரவையில் முதல் பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய தோள்களிலும் பொறுப்புகள் இருக்கின்றன. நாங்கள் இந்த தவணை காலத்தை மட்டும் யோசிக்கவில்லை. நீண்ட காலத்தில் சிங்கப்பூரை வழிநடத்துவதற்கான குழுவை பற்றி சிந்திக்கிறோம். வரும் நாள்களில் நானும் எனது குழுவினரும் உங்களுடன் தொடர்ந்து உரையாடுவோம், உங்களுடன் தொடர்ந்து செயல்படுவோம், நமது இலக்குகளை ஒன்றாக அடைவதற்கு. நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். உங்களுடைய கருத்துக்களை கவனமாக பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கைகள் எடுப்போம் என்று உறுதியளிக்கின்றேன். ஒரே கருத்துகள் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் சிங்கப்பூரின் நலனுக்காக சேர்ந்து செயல்படுவோம். சிங்கப்பூரின் நலனை மனதில் எடுத்துக்கொள்ளும் போது வேற்றுமைகளை குறைத்து செயல்பட முடியும் என்று நினைக்கிறேன். உங்கள் யோசனைகளை எடுத்துக்கொள்வோம். சமூகத்தின் பல்வேறு தரப்பினருடன் தொடர்ந்து கலந்துரையாடல்களை நடத்துவோம். சிங்கப்பூரின் எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதில் என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் இணைவீர்கள் என்று நம்புகிறேன். நமக்காக, நமது குடும்பங்களுக்காக, நமது எதிர்கால தலைமுறையினருக்காக வாருங்கள் ஒன்று சேர்ந்து செயல்படுவோம். இன்னும் ஒளிமயமான சிங்கப்பூரை உருவாக்க. என் சக சிங்கப்பூர்களே, மிக முக்கியமான ஒரு பொது தேர்தலை நிறைவு செய்திருக்கின்றோம். சிங்கப்பூர் சுதந்திரம் பெற்ற 60ஆம் ஆண்டில் அந்த தேர்தல் நடந்திருக்கிறது. தேசத்தை நிர்மாணிக்கும் நம்முடைய பயணத்தில் அது ஒரு மைல்கல். உலகில் நிச்சயமற்றதாகவும் பதற்றமும் நிலவும் வேளையில் பொது தேர்தல் நடந்தது. பிரதமராகவும் மக்கள் செயல் கட்சியின் தலைமைச் செயலாளராகவும் இது என்னுடைய முதல் தேர்தல். இந்த தேர்தலில் சிங்கப்பூரர்கள் சில முக்கிய தெரிவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் எப்படிப்பட்ட எதிர்காலம் வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டியிருந்தது. உங்கள் நகர மன்றங்களை கவனித்துக் கொள்ள, உங்களை நாடாளுமன்றத்தில் பிரதிநிதிக்க நீங்கள் நம்பக்கூடியவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியிருந்தது. முக்கியமாக அரசாங்கத்தை அமைக்கக்கூடிய குழுவையும், சிங்கப்பூரின் அடுத்த அத்தியாயத்தை உங்களோடு இணைந்து எழுதக்கூடிய குழுவையும் நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டியிருந்தது. சிங்கப்பூரர்கள் எனக்கும் என்னுடைய குழுவினருக்கும் தெளிவான அதிகாரத்தை வழங்கியுள்ளனர். மக்கள் செயல் கட்சி 65 விழுக்காடு வாக்குகளுடன் அரசாங்கத்தை அமைக்க மீண்டும் திரும்பியது. நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையால் நானும் எனது குழுவினரும் கௌரவம் அடைகிறோம். சிங்கப்பூரர்கள் வலுவான நிலையான அரசாங்கத்திற்கு வாக்களித்தனர். அதே நேரம் எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதற்கு முன்பு இருந்த தொகுதிகளுக்கு மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இது சிங்கப்பூரர்களின் ஒருமித்த விருப்பத்தை பிரதிபலிக்கிறது. இது போன்ற நிச்சயமற்ற தருணங்களில் நமது எதிர்காலத்திற்கு இருக்கும் விளைவுகளை நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள். நீங்கள் நம்பக்கூடிய தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்தீர்கள். நீங்கள் நம்பக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம்
நமது நாட்டின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கான நிலையான பாதையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீர்கள். The international community and investors would have taken note of these outcomes. அனைத்துலக சமூகமும் முதலீட்டாளர்களும் இதை கவனித்திருப்பார்கள். அதன் தலைவர்கள் பின்னால் ஒன்றுபட்டு நிற்கும் ஒரு தேசத்தை அவர்கள் பார்ப்பார்கள். With the strength and security to secure Singapore's place in an unpredictable. கணிக்க முடியாத உலகில் சிங்கப்பூரின் இடத்தை பாதுகாக்க நிலைத்தன்மையும் வலிமையும் கொண்ட அரசாங்கத்தின் மீது மக்கள் வைத்த நம்பிக்கையை அவர்கள் பார்த்திருப்பார்கள். இந்த முடிவுகள் எந்த சந்தேகத்திற்கும் இடம் கொடுக்கவில்லை. உலகில் யாரும் சிங்கப்பூரர்களின் உறுதியையோ அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த அரசாங்கத்தையோ கேள்வி கேட்க முடியாது. இது சிங்கப்பூருக்கும் ஒரு தெளிவான நன்மைதான், குறிப்பாக வெளியுறவு கொள்கையை பொறுத்தவரையில். இதற்காக நான் உங்கள் பிரதமராக கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த அதிகாரத்தை சிங்கப்பூரர்களுக்கு சேவை வழங்க என்னுடைய அரசாங்கம் பயன்படுத்தும். இனம், மொழி, சமயம் ஆகிய விருப்பங்களை பொருட்படுத்தாமல் இது எங்களுடைய உன்னதமான கடமை. சிங்கப்பூரர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த அயராது உழைப்போம். நாங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவோம். சிங்கப்பூருக்காக சிறந்த அணியை அமைப்பதில் நான் அனைத்தையும் செய்திருக்கிறேன். என்னுடைய புதிய குழுவில் அனுபவமிக்க அமைச்சர்களும் புதிய பார்வை யோசனைகளை வழங்கக்கூடிய புதிய அமைச்சர்களும் இருக்கிறார்கள். என்னுடைய அணியில் துணை புரிய 4 முக்கிய அமைச்சரவை உறுப்பினர்களை நியமித்திருக்கின்றேன். துணை பிரதமர் கன் கிம் யோங், ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சர்கள் கா சண்முகம், சான்சுன் சிங் மற்றும் ஓங் ஏகாங். பொருளாதாரம், தேசிய பாதுகாப்பு, பொது சேவைகள், சமூக கொள்கைகள் என 4 முக்கிய பகுதிகளை அவர்கள் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். பழுத்த அனுபவமும் தலைமைத்துவமும் கொண்டவர்கள் நம்முடைய அரசாங்கத்தின் நிலையான நங்கூரமாக அவர்கள் இருப்பார்கள். அமைச்சர்களில் சிலர் தற்போதைய பணிகளில் தொடர்வார்கள், குறிப்பாக நிலைத்தன்மையும் தொடர்ச்சியும் அதிகம் தேவைப்படும் துறைகளில். எனினும் வேறு சிலருக்கு நான் புதிய பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறேன். இது அவர்களின் அனுபவத்தை பெருக்க உதவும். அதே நேரத்தில் 9 பேருக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தேர்தலில் அறிமுகம் கண்ட சிலரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலரும் அதில் அடங்குவர். முக்கிய பொறுப்புகளை அவர்களிடம் ஒப்படைத்துள்ளேன். அவர்கள் சோதிக்கப்படுவார்கள். அதிக வேலை இருக்கும். ஆனால் நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொண்டு சிங்கப்பூருக்கு சேவை வழங்க தங்களை நிரூபித்துக் கொள்வார்கள். ஒன்றாக ஒரு குழுவாக சிங்கப்பூரர்களுக்கு எங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் அர்ப்பணிப்பும் நேர்மையோடும் பணிவுடனும் சேவை செய்ய உறுதியளிக்கிறோம். பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண, சவால்களை சமாளிக்க சிங்கப்பூரை முன்னெடுத்துச் செல்ல உங்களுடன் சேர்ந்து பணியாற்றுவோம். எங்கள் நோக்கம் தெளிவானது. நாங்கள் செய்யும் எல்லாவற்றிலும் சிங்கப்பூரர்களை எப்போதும் மையமாக கொண்டு உங்கள் கவலைகளை கேட்டறிந்து அவற்றுக்கு தீர்க்கமான முடிவெடுப்போம். முன்பை விட இன்னும் அதிக நிச்சயமற்ற, கணிக்க முடியாத உலகில் புதிய அரசாங்கத்தின் தவணை காலத்தை தொடங்குகிறோம். ஒரு காலத்தில் நமது பாதுகாப்பு வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த நிலைமைகள் நம் காலடியில் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. Multilateral cooperation is giving way to a tangle of bilateral and transactional deals where might often makes right. உலகின் வலுவான நாடுகள் அவற்றின் உத்திகளை மறு ஆய்வு செய்து முக்கியத்துவம் பெற அவற்றின் நிலைகளை மாற்றி வருகின்றன. போட்டித்தன்மை அதிகமாகிறது. இதற்கு நடுவில் சிறிய நாடுகள் மாட்டிக்கொள்கின்றன. சிங்கப்பூர் ஒன்றும் செய்யாமல் அப்படியே இருக்காது. அப்படி இருக்கவும் முடியாது. நம்முடைய தெளிவான பார்வை கொண்டவர்களாகவும் முயற்சியோடு செயல்படுபவர்களாகவும் மாறிவரும் இயல்பு நிலைக்கு ஏற்ப சுறுசுறுப்பாக மாறிக்கொள்பவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய முதல் முன்னுரிமை மாறிவரும் உலகில் சிங்கப்பூருக்கென ஒரு நிலையான இடத்தை உறுதி செய்வது. அமெரிக்கா, சீனா போன்ற நாடுகளுடன் உறவுகளை வலுப்படுத்திக் கொள்வோம். போட்டியில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் ஒவ்வொருவரோடும் வெளிப்படையாகவும் நேர்மையாகவும் நிலையான கொள்கை ரீதியான முறையில் ஈடுபடுவோம்.
நம்முடைய நலன்கள் ஒத்துப்போகும் தருணத்தில் சேர்ந்து செயல்படுவோம். அப்படி இல்லை என்றால் சிங்கப்பூரின் பாதுகாப்பு, அரசுரிமையை பாதுகாக்க உறுதியாய் நிற்போம். நட்பு நாடுகளுடன் உறவை வலுப்படுத்துவோம். ஆப்பிரிக்கா, தென் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுடன் புதிய உறவுகளை அமைத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்வோம். உலக அரங்கில் சிங்கப்பூர் நம்பகமான, மரியாதைக்குரிய ஒரு குரலாக இருப்பதை நாங்கள் உறுதி செய்வோம். மாறிவரும் கூட்டணிகளுக்கிடையே நாம் ஒரு நிலையான, ஆக்கப்பூர்வமான பங்காளியாக இருப்போம். அமைதிக்கும் நிலைத்தன்மைக்கும் பங்களித்து கலந்துரையாடல்களை ஊக்குவித்து விதிகள் அடிப்படையிலான அனைத்துலக ஒழுங்குமுறையை ஆதரிக்கும் பங்காளியாக நாம் இருப்போம். இந்த நிச்சயமற்ற உலகத்தை வழிநடத்துவது மட்டுமல்ல, ஒரே மாதிரியான எண்ணம் கொண்ட பங்காளிகளுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதன் மூலம் அதை சிறப்பாக வடிவமைக்க உதவுவதே நம்முடைய குறிக்கோள். கொள்கைகள், மதிப்புகளை நிலைநிறுத்தி சிறிய நாடுகளுக்கும் இந்த உலகில் ஓர் இடம் இருக்கும் என்பதை உறுதி செய்வோம். எதிர்கால சவால்களை கடந்து நம்முடைய பொருளாதாரத்தை பள்ளி நடத்துவோம். புதிய சூழலுக்கு நமது பொருளாதார கொள்கைகளை மறு ஆய்வு செய்து மாற்றுவோம். அடுத்த கட்டத்திற்கான புதிய பொருளாதார வரைபடத்தை உருவாக்க முத்தரப்பு பங்காளிகளுடன் இணைந்து பணியாற்றுவோம். இதன் மூலம் நமது போட்டித்தன்மையை தக்க வைத்து சிங்கப்பூரர்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும். உலகளவில் வளர்ச்சி மெதுவடையும் நேரத்தில் வர்த்தகங்களுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவு வழங்குவோம். ஊழியர்களுக்கும் வேலை தேடுபவர்களுக்கும் உதவ தேசிய தொழிற்சங்க காங்கிரசுடன் சேர்ந்து பணியாற்றுவோம். இதனால் வேலை செய்ய விரும்பும் ஒவ்வொரு சிங்கப்பூருக்கும் வேலை இருக்கும், தொழில் முன்னேற வாய்ப்பும் இருக்கும். சமூக கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும் புதுப்பிக்கவும் முன்னேறும் சிங்கப்பூர் திட்டத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்துவோம். சமமான, நியாயமான சமூகத்தை உருவாக்க அது மிக முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய சரியான செயல் மட்டுமல்ல, அதோடு சமத்துவமின்மையால் சமூகம் பிளவுபட்டால் கொந்தளிப்பான உலகில் மீள்திறனோடு செயல்படவும் இயலாது. எனவே சிங்கப்பூரர்கள் வாழ்வின் அனைத்து கட்டங்களிலும் கூடுதல் ஆதரவு வழங்க சமூக ஆதரவு கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவோம். கல்வி, சுகாதாரம், வீடமைப்பு போன்றவற்றை எளிதில் பெறக்கூடியதாகவும் கட்டுப்படியானதாகவும் வைத்திருப்பது அதில் அடங்கும். இது நம்முடைய மூத்த குடிமக்களுக்கான ஆதரவை வலுப்படுத்துவதையும் குறிக்கிறது. அதனால் அவர்கள் கண்ணியத்தோடும் அர்த்தத்தோடும் நிறைவோடும் வாழ முடியும். சிங்கப்பூரர்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் செழிப்பாகவும் முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கும் கூடுதல் வழிகளை அமைத்து தருவோம். நீங்கள் வேலை வாய்ப்புகளை தேடும் ஒரு மாணவராக இருக்கலாம், அல்லது திறன் வளர்ச்சியை நாடும் ஒரு ஊழியராக இருக்கலாம், அல்லது தொடர்ந்து சமூகத்திற்கு பங்காற்ற விரும்பும் மூத்தோராக கூட இருக்கலாம். உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் நிச்சயம் இருக்கும். ஒவ்வொரு சிங்கப்பூரரும் அவரவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செழித்து வளர வேண்டும் என்பதே எங்களின் நோக்கம். And social backgrounds, strengthening the bonds that unite us. When issues of race and religion surfaced in this election, we did not allow them to divide us. இனம், மதம் தொடர்பிலான விவகாரங்கள் பொது தேர்தலில் தலை தூக்கிய போதும் அவை நம்மிடையே பிளவுகளை ஏற்படுத்த நாம் அனுமதிக்கவில்லை. அது ஒரு சமூகமாக நமது பயணத்தை காட்டுகிறது. ஆனால் நாம் இன, மத ஒற்றுமையை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்பதையும் இது நினைவூட்டுகிறது. இதை நாம் தொடர்ந்து கவனமாக பாதுகாப்போம். அதோடு அனைவரும் மதிக்கப்படும், போற்றப்படும் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவதில் இரட்டிப்பு முயற்சி எடுப்போம். Concerns to prepare Singapore for the future. In particular, we will accelerate our transition to cleaner energy and adapt to the realities of climate change. We will transform our infrastructure and create smarter, more connected, and greener homes for all Singaporeans. We will build a global city that is dynamic and vibrant, yet distinctively Singaporean, a great place to live and one we are all proud to call home. Above all, we will work. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம் நாட்டு கதையின் அடுத்த அத்தியாயத்தை எழுத சிங்கப்பூரர்கள் அனைவரோடும் தோளோடு தோள் சேர்ந்து உழைப்போம். உங்கள் நம்பிக்கை, அக்கறைகளை
கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவும், கொள்கைகளை வகுப்பதில் உங்கள் குரல்களை பிரதிபலிக்கவும், எல்லா தரப்பு சிங்கப்பூரர்களோடு கலந்து பேசுவோம். கருத்துக்களை கேட்பதற்கப்பால் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் முக்கியமான தீர்வுகளை வகுத்து செயல்படுத்துவதில் நாங்கள் உங்களையும் இணைத்துக் கொள்வோம். நானும் எனது குழுவினரும் சிங்கப்பூரர்களுடன் இணைந்து அப்படித்தான் ஆட்சி செய்வோம். நமது எதிர்காலத்தை மேம்படுத்துவதிலும் நமது பொதுவான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதிலும் அனைவருக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கும். மாற்று கருத்துகளுக்கு நாங்கள் பயப்படவில்லை. ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். அவை நம்மை கடினமாக சிந்திக்கவும், சிறப்பாக திட்டமிடவும், சிங்கப்பூரர்களுக்கு மிகவும் திறம்பட சேவையாற்றவும் தூண்டுகின்றன. ஆனால் எப்போதும் நாம் ஒருவரை ஒருவர் மதிக்க வேண்டும். நம்முடைய வேறுபாடுகள் இருந்த போதும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் பொதுவானவற்றை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அந்த உணர்வு நம்மை ஒரு வலுவான, மிகவும் உறுதியான, ஒன்றுபட்ட தேசமாக மாற்றும். சிங்கப்பூர் போன்ற சிறிய நாடுகளுக்கு வரலாறு பரிவு காட்டவில்லை. நாம் எப்போதும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களாகவும் வல்லரசுகளின் நலன்களுக்கிடையே சிக்கிக் கொண்டவர்களாகவும் இருந்திருக்கின்றோம். ஆனாலும் 60 ஆண்டுகளாக சிங்கப்பூர் எல்லா சவால்களையும் தாண்டி இருக்கிறது. அது ஒருபோதும் அதிர்ஷ்டத்தை நம்பியிருந்ததில்லை. இது எப்போதும் நம்முடைய தைரியம், நம்முடைய உறுதி, ஒன்றுபட்ட மக்களாய் நமது கூட்டு விருப்பம் ஆகியனை பற்றியது. நாம் நம்மை தொடர்ந்து நம்பும் வரை, ஒவ்வொருக்கொருவர் நம்பிக்கை வைத்து ஒன்றாக வேலை செய்யும் வரை நாம் நிலைத்திருப்போம். அது SG 100 இருந்தாலும் அதற்கு அப்பால் இருந்தாலும் சரி, சிங்கப்பூரர்கள் இன்னும் வலுவாகவும் சுதந்திரமாகவும் நிற்பார்கள். நாம் தாக்குப்பிடிப்பது மட்டுமல்ல, வெற்றி பெறுவோம். இந்த சின்னஞ்சிறு சிவப்பு புள்ளியை நம்பி நம்பிக்கை, மீள்தன்மை, வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றுக்கான கலங்கரை விளக்காக மாற்றுவோம். என் சக சிங்கப்பூரர்களே, தைரியம், கற்பனை, புதிய உறுதி, வெளிப்படையான, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வாய்ப்புகள் நிறைந்த சிங்கப்பூரை உருவாக்குவோம். நமக்கும் நம் குடும்பங்களுக்கும் வரவிருக்கும் தலைமுறையினருக்கும் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம். நன்றி. Mr. President, may I have your permission to end the ceremony, sir? சடங்கை நிறைவு செய்து வைக்க அதிகாரி அனுமதி கேட்டதற்கு அதிபரும் அனுமதி வழங்கிவிட்டார். இந்த நிகழ்ச்சியை இலவசமாக மீ வாட்சில் காணலாம். ஹலோ everybody, அச்சம் என்பது மடமையடா சீசன் 3. இது 4வது எபிசோட். மொதல் 2 வாரங்கள் நல்லா சுவாரஸ்யமாக சுறுசுறுப்பாக போயிட்டு இருந்தாலும் 3வது வாரம், போன வாரம் தான் திங்ஸ் காட் ரியல். ஏன்னா நம்ம முதல் எலிமினேஷன் நடந்துச்சு. ரொம்ப பலமான ஸ்ட்ராங்கான போட்டியாளர் அப்படின்னு நினச்ச ஹம்சப்ரியா ராவ் வெளியாயிட்டாங்க. 10 பேரோட ஆரம்பித்த இந்த போட்டி கடைசியாக அந்த ஒரு வெற்றியாளரை தேடி போயிட்டுருக்கு. அந்த 10 பேருக்கும் இதே மாதிரி பயங்கரமான சவால்கள் காத்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த வாரமும் பெரிய சவால்கள் காத்திருக்கு. அது என்ன? தொடர்ந்து
என்பது படமாயட